ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਾਦ, ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰਾਂ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਨ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਮ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ,
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी ऐपो यहाँ के जैपो ग्राम, एक सम वहर के बैठन धाम। जे कार तुम प्रसन्न समुदाय, ले संग चलो बसे तिस थाए। परम सन्मानयोग सतगुरु चौवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर, जहरा जहूर शब्द गुरु, जुगों जुग अटल सतगुरु। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनो, आप जी वड्डे भागा वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दी हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अंगद देव महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लो हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऐबो यहाँ के जैबो ग्राम, एक सम वहर के बैठन धाम। कविराज कवि संतोख सिंह जी के लिख रहे हैं कि जदों खडूर दे सारे खैरे जट आपस में इकट्ठे हो के अपनी कीती हुई भुल नूं, कीते हुए अपराध नूं महसूस करते हैं कि जिहड़ा धन गुरु अंगद देव जी नूं खडूर साहिब तो बाहर असीं कड्ढण वास्ते जाण वास्ते क्या है, बड़ा अपराध किया है। सारे मिल के जो गुरु साहिब के कोल जाते हैं, खाण रजादे दिते थे और गुरु साहिब जी के कोलों जाके अपनी भुल की खिमा मंगते हैं, गुरु साहिब जी बख्शते भी ने। हुण सतगुरु धन गुरु अंगद देव महाराज जी कह रहे हैं भाई, ऐबो यहाँ के जैबो ग्राम, एक सम वहर के बैठन धाम। सतगुरु जी कहते हैं भाई तुहाडे पिंड वालियां दी खुशी करके इत्थे आए सी, असीं भावें इत्थे आके बईए, भावें पिंड खडूर दे विच जाके बईए, साडे वास्ते इक्को समान है, साडे लई मंगल ही मंगल है। जे कर तुम प्रसन्न समुदाय, ले संग चलो बसे तिस ठाए। ते सतगुरु जी कहते हैं जो हुण पिंड वाले तुसीं इस गल च प्रसन्न जे कि असीं खडूर साहिब जाके बसीए, तो भाई खडूर साहिब लै चलो, उत्थे जाके रह जाएंगे। बित निखेत हमरा किश नाही, समो बितावें बैठे जाही। सतगुरु जी कहते हैं ये तो आग्या होवे जां आग्या जही ना होवे, ये साडी आग्या नहीं, असल में ये आग्या उस रब की है, परमेश्वर की है। साडे कोल ऐसी कोई चीज़ नहीं कि असीं कित्थे भी जाइए, जिथे भी जाइए उत्थे परेशान ही रहना है। सुन हरखे नार उर समुदाय, अहकार सतगुरु लिए उठाई। कहते ये सुन के कि जदों सतगुरु जी कहते हैं असीं ते परमेश्वर की बंदगी दे विच बैठ के समय बिताउणा है, जिथे भी जाइए उत्थे मंगना है। पिंड वाले सारे खैरे जिमीदार खास करके बड़े प्रसन्न हुए। ये कह के उन्होंने सतगुरु जी को नमस्कार की। सिक्खण सिर प्रेम के उचवाए, अपर वस्तु कश लैक मनाए। वो खैरे जिमीदार जेड़े पहलों गुरु साहब को कहते सन खडूर तो चले जाओ, नहीं तो बाद तो फड़ के कढ़ांगे। अज जो पता लग्या है गुरु साहब का पलंग भी उन्हें खैरे ने आप चुकया है, गुरु साहब के चरणों च नमस्कार भी की। होर जिहड़ा साजो समान सी ये सारा पिंड दे उन्हें जिम्मेदारां ने चुकया, गुरु साहब जी को लैके खडूर साहब वाले पासे आउण लगे ने।
श्री अंगद के संग सिधारे, सिक्ख्या जाट सगले परवारे। धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी अगे अगे चल पे ने, पिछे सारे जट जिमीदार सारे पिछे गुरु के सिख सेवक सारे नाल चल पे। सिक्ख्या न मार्ग चले आए गुर स्वामी, समचित आनंद अंतरजामी। हुण कहंदे सदा समान चित रहण वाले धन गुरु अंगद देव जी खडूर साहब नूं आउण वास्ते रस्ते विच जदों चले आ रहे सन। पंथ बिखै भैरोपुर ग्रामू, खियो भले को तहे धामू। रस्ते विच आउंदे एक पिंड आया, जिहड़े पिंड दा नाम भैरोपुर है। इस भैरोपुर का रहने वाला एक खियो भला नाम का सिख है, जिहड़ा गुरु के चरणों में बड़ा ही प्रेम करने वाला है। खियो भले का घर जिहड़ा उस भैरोपुर दे विच है। सुन आगवण सतगुरु के राम, मिले वाण कर भाऊ कनेरा। खियो इनका नाम है, भले गोत है। ये जदों खियो भले ने सुनिया कि धन गुरु अंगद देव जी इस पासों आ रहे हैं, वो अगों दे आके मिलिया, बड़ा ही प्रसन्न होया। बहु बिनते जुत बंधन करे, कहत भयो सफली यह करी। वो खियो भला गुरु साहब जी नूं मिल के नमस्कार करके बेनतियां कर लग्या। कहंदा सतगुरु जी ते बड़ी घड़ी जिहड़ी सफल हो गई, साडा जिहड़ा भैरोपुर पिंड है ये सफल हो गया। टिक हो आप मैं लियाऊं आहारा, अचवो करना करो उधारा। सतगुरु जी दोपहर का समा होने वाला है, किरपा करो आप जी कुछ समय मेरे घर में जाके रुको, मैं भोजन देना भोजन छकाउणा, मेरे ते किरपा करो। राव रंग को परखत कोय ना, संसर जानत हो तुम दोए ना। और एक खियो भला जिहड़ा बेनती करके कह रहा, सतगुरु जी मैनू पता है कि तुसी अमीर गरीब दे विच कोई फर्क नहीं जानते, चाहे कोई राजा होवे चाहे कोई रंग होवे, तुसी इक्को जिहा बराबर जानते हो। सारे ऊंच नीच का फर्क नहीं रखते, बस केवल प्रेम वेख दो, जिथे प्रेम होवे उत्थे आप जी जरूर जाते हो। भाओ बलोको भोजन खाते, लालो घर श्री नानक जाते। तुसी राजा या रंग वेख के नहीं किसी दे घर जाते, तुसी प्रेम वेख के जाते हो। और इतिहास गवाह है, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी भाई लालो के घर जाते हैं। भाई लालो जिन्हों लोग शूद्र कहते सन, नीवा कहते सन, गरीब सी, धन गुरु नानक साहब जी ने प्रेम वेख्या, उस भाई लालो दे जाके घर प्रसादा छकिया और कई दिन उत्थे रहे भी। तिज बाहज बैसन के तज कै, शूद्र सदन में है अचवत रज कै। कहते धन गुरु नानक साहब जी ने उन्होंने ब्राह्मणों का खत्रियों का बलक भागूवरियां का घर छड्डिया, जिथे सारिਆਂ ਦਾ ब्रह्म भोज किया जा रहा सी। उन्होंने छड्ड के जिन्हों लोग शूद्र कहते सन, उस भाई लालो के घर जाके उन्होंने प्रसादा छकिया सी, क्योंकि प्रेम सी। होते भेलने जात सनात, रामचंद्र तिस के फल खात। हुण भाई खियो भला जी बेनतियां करता, कहते सतगुरु जी भेलने भी लोग कहते सन नीवी जात है, पर उनके अंदर प्रेम से श्री रामचंद्र उनके घर जाके झूठे बेर खाते हैं, फल उनके झूठे खा जाते हैं। इम कह सतगुरु ग्राम टिकाए, सदन आहार तैयार करवाए। इस तरह बेनतियां करके कि सतगुरु जी कृपा करो घर चलो, सारी संगत नूं नाल लैके, जिन्हां दे विचों खैर जट भी ने उन्होंने भी नाल लैके गया, घर विच जाके टिकाया, भोजन जिहड़ा जाके तैयार करवाया।
ਤੂਰਨ ਤਿਆਰੇ ਸਕਲ ਕਰਾਏ, ਹਿਰਦੇ ਭਉ ਤਰ ਗੁਰ ਟਿਕ ਆਏ। ਤੁਰਤ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੀਉ ਭੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬਿਨਾ ਬਖਾਨੀ, ਭੋਜਨ ਭਇਓ ਤਿਆਰ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲੋ ਸੰਗਤ ਸਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਸਦਨ ਮੁਝ ਪਾਈਏ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਲਿਆਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਗੁਸਾਈ, ਔਚਕ ਆਵਣ ਭਇਓ ਕਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਇੱਧਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਆਵੋ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆਵੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਵਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਭਉ ਜਾਣ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਕਨੇਰੇ, ਚੱਲੇ ਸੰਗ ਜਿਸ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਇਓ, ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਲ ਛਿਰਕਾਏ ਸੋ ਬਸਤਰ ਵਿਛਾਏ, ਉੱਪਰ ਚੌਂਕੇ ਚਾਰ ਡਸਾਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਡਾਈ ਗਈ। ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਗਈ। ਤਿਸ ਪਰ ਬਸਤਰ ਬਹੁਰ ਵਿਛਾਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਤਹਾਂ ਬਿਠਾਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਚੌਂਕੇ ਡਾਈ ਸੋਹਣੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਥਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਅਗਾਰੇ, ਖੀਰ ਖੰਡ ਕ੍ਰਿਤ ਉੱਪਰ ਡਾਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਥਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਖੰਡ ਘਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਪਰੋਸਿਓ ਤਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਚੇ ਹਰਖੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਭਾਈ ਖੀਉ ਭੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਖੀਉ ਭੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਦਿਓ ਆਹਾਰਾ, ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਉਧਾਰਾ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੀਤਲ ਪਾਨ ਪਾਨ ਕਰਵਾਵਾ, ਸਭ ਹਰਖੇ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਪਾਵਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਸ਼ੀਤਲ ਪਾਣੀ ਜਲ ਛਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਲ ਛਕਿਆ। ਚੁਰੇ ਕੇ ਨਿਆਰ ਹਾਥ ਪਖਾਰੇ, ਭਏ ਗੁਰੂ ਚਲਪੇ ਕੋ ਤਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੁਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਵਰਤਾਹੂ, ਹੋਏ ਸੰਤਤ ਤਬ ਬੜ ਸੁਖ ਪਾਹੂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਿਰਾਜ ਕਿਤੇ ਵਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰਾਪ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇਵਲ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਢੁਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਢੁਕ ਜੇ ਤੇ ਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਖੀਉ ਭੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਰ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਏ ਸੰਤਤਾ ਵੱਡ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕੰਮੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਹੋਣ।
ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਆਮ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। ਗਮਨ ਕੇਣ ਤਬ ਗ੍ਰਾਮ ਖਡੂਰ, ਰਾਗ ਆਦਿਕ ਸੰਗਤ ਪੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗਮਨ ਕੀਤਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਆਨ ਅਸੀਨੇ, ਸੁਣਿਓ ਸਭਨ ਮਿਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਪਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਕੇ ਮੰਗਲ ਭਇਓ ਵਿਸਾਲਾ, ਕਰ ਬਰਖਾ ਪੁਨ ਬਸੇ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਕਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਰਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ ਦੇਨਾ, ਸਭ ਅਪਰਾਧ ਬਖਸ਼ ਬੋ ਕੀਨਾ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਹਿਰਿਆਂ ਨੇ, ਜੱਟਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਰੱਬ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਬਖਸ਼ੰਦ ਨੇ। ਪੂਜਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਰ ਗੁਰ ਚਰਣਾ, ਜਿਨ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਜਨਮ ਨ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਸਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਲ, ਗਮਨ ਕੇਨ ਮਗ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੇਤਕ ਹੁਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਬ ਸੰਗ, ਪਾਛਲ ਦਿਸ ਗਮਣੇ ਤਿਸ ਢੰਗ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤੇ 3 ਕੋਹ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਮਾਰਗ ਵਿਖੇ ਹਾਟ ਹਾੜ ਇੱਕ ਮਾਨਵ, ਪਰਿਓ ਤੋ ਕਬ ਕੋ ਨਹਿ ਜਾਣਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੱਗਿਓ ਚਰਨ ਪਾਛਲ ਤਿਸ ਜਾਤੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਨ ਮਹਿ ਅਦਕਾਤੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਰਕ ਵਿਖੇ ਤੇ ਨਿਕਸਿਓ ਪਾਪੀ, ਦੁਸੇ ਸਜਾਏ ਸਕਲ ਹੀ ਖਾਪੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਡੀ ਪਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਰਨ ਉਸ ਹੱਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੈ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਸੀ।
ਤਤ ਛਿਨ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਜੋ ਨਿਰਜੀਵ ਸਜੀਵੀ ਥੀਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੋਂ ਉਸ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਹੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਜਿੰਦਰ ਕੱਲੀ ਉਹ ਹੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੇ ਦੇਖਤ ਗਮਨਿਓ ਪਿਤੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਸੰਗ ਤੇ ਜਿਤੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੌਤਕ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਸ ਹੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਅਲੋਪ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਨ ਗਏ ਨਿਜ ਥਾਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। 3 ਕੋਹ ਤੱਕ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ। ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਏ ਬਸੇ ਨਿਕੇਤ, ਚਲੇ ਭਰਾਤ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਾਏ ਬੰਦਨਾ ਕੀਨ ਅਗਾਰੇ, ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਕੇਰ ਮਝਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੱਲ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਸੱਜੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਤੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਕਿਨੂੰ ਬਖਾਨਾ, ਗੁਰ ਜੀ ਅਚਰਜ ਭਿਖਿਓ ਮਹਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਕੀ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਜਾਤ ਹੁਤੇ ਹਮ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ, ਮਗ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਕੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਸਥੀ ਇੱਕ ਚਰਨ ਸੰਗ ਛੁਹਿਓ, ਤਾਤ ਕਾਲ ਨਾਰ ਤਨ ਬਣ ਗਇਓ। ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹੀ। ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇਵ ਉੱਠਿਓ ਗਮਣਿਓ ਜਿਤ ਚਾਹੂ, ਇਨਹੋ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸੁਣਿਓ ਕੁਛ ਤਾਹੂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਲੋਪ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿਰੇ ਅੰਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤਨ ਪਾਸ, ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ ਆਪਣੋ ਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਬੈਠ, ਨਿੱਕੇ ਬਿਦ ਸਮਝਾਵਣ ਕਰਿਓ, ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਪਦਮ ਬਿਦ ਧਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਦਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ। ਉਰੇ ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਪੰਡਿਤ ਦੁਰਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ,
ਔਰ ਇਹ ਪਦਮ ਦੋ ਹੀ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਰਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਦਮ ਹੈ। ਪੁਨ ਗੋਰੇ ਘਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਮਾਈ, ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਕਰ ਭਾ ਅਧਿਕਾਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਪਦਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ 12-13 ਸਾਲ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਸਕੇ ਨਰ ਨਾਹੀ, ਜੇਤਕ ਸ਼ਕਤ ਹੈ ਤਵ ਮਾਹੀ। ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਾਕਤਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਤਨ ਮਤ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਦਤਾਏ ਨਾ, ਤੋਹੇ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਭੀ ਇਹ ਭਾਏ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਜ਼ਮਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜ਼ਮਤ ਕਰਾਮਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਤ ਵਿਖਾਈ ਜੇ, ਕਰਾਮਤ ਵਿਖਾਈ ਜੇ। ਤਉ ਅਚਾਨਕ ਨਰਮਿਤ ਜੀਵਿਓ, ਲੋਕਣ ਮਹਿ ਅਚਰਜ ਅਤ ਥੇਵਿਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਸੋ ਹੱਡੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਤੁਮ ਨਿਤਿਆਵੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਨ ਅਪਰ ਜਿਵਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਿੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਹੋ। ਇਵੇਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਮਰਿਆ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਵਾਬੋਗੇ, ਕਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੁਰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਥਰੇ ਨਹਿ ਇਹ ਆਛੀ, ਮਤ ਸੰਤਨ ਮਹਿ ਨਾਹਿਨ ਬੰਛੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾ ਤੇ ਅਬ ਮੇਰੇ ਸਿਖਮਾਨ, ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਖੋ ਨਹਿ ਤਿਆਗਣ ਠਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੰਢ ਦੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਜਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਹੋਏ ਔਰ ਪਿਆਸ, ਹਮ ਚਲੇ ਆਵੇਂਗੇ ਤੁਮ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣੇ ਨਹੀਂ। ਅਜਮਤ ਬਿਦਤ ਜਗਤ ਨਹਿ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੇ ਬਿਦ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਮਤ ਜਿੰਨੇ ਜਰੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। तुम्हें नित ऐसे ही करनो, जो संतन के मत शुभ बरनो। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਹੋ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਫਿਰ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰ ਬੰਦ, ਕਹਿਓ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਕੰਦ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਮਕੋ ਭਾਵੇ ਪਲ ਸੋਈ, ਕਰੇ ਅਪਰ ਸੁਖ ਪਾਏ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਰ ਮੈਂ ਤੋ ਚਰਨ ਕੋ ਦਾਸ, ਤ੍ਰਿਪਤੋ ਨਹਿ ਤੁਮ ਦਰਸ ਪਿਆਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਗੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਭਾਵੈ, ਸੋ ਆਛੇ ਹਮਕੋ ਬਣੇ ਆਵੈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੇਖ ਧਾਰ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇ, ਪੁਨ ਆਇਸ ਕੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੰਝ ਸਮੇਂ ਪਾਛੜ ਪਗਨ ਪਹੁੰਚੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 3 ਖੂਹ ਤੱਕ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਖੂਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਭ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ 25ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।